إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض وأهل أرضنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل القفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ورحمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل أرضنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل القفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الهبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل أرضنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين والقبول. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, keempat daripada 6 perkara sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Nah, kita dah bicara dah. Dah bicara dah sampai yang ketiga dulu kan. Pertama, jima ataupun bersetubuh. Yang kedua mati. Yang kedua keluar mani. Yang ketiga mati. Yang keempat hari ni kita bicara yang hari ni, kata dia keluar darah haid daripada perempuan. Kenapa dia kata daripada perempuan ni? Kenapa dia kata? Kenapa? Sebab orang perempuan sahajalah yang keluar darah haid. Adapun kalaulah ditakdirkanlah laki-laki keluar darah, kalau maka adakah dinamakan darah tu haid? Tidak. Sebab tu tuan-tuan, minta maaf cakap ni, minta maaf berkata-kata macam ni. Kalau orang tu dia tukar jantina, dia pergi Thailand, dia pergi Singapura, dia operate, asalnya nama dia Muhammad Sajjad, contoh, for the example, contoh. Lepas tu dia pergi operate, buang belalai dia, ganti lain. Okey. Adakah dia keluar darah haid? Kalau andai takdirlah kata dia keluar darah, sebab dia tukar dah jantina dia tu, keluar darah, adakah wajib dia mandi? Adakah wajib dia mandi? Andai kata kalau ibarat kitab tu kena faham lah. Kalau asalnya dia lelaki, asal kan, lepas tu dia banyak duit, dia pergi operate, nak jadi perempuan, tak tahulah apa sebab nak jadi perempuan tu, wallahu alam lah. Tapi asal dia tu lelaki. Lepas tu dia tukar jantina dia, operate. Dia cucuk yang tu, cucuk ini, cucuk ni, macam-macam lah. Kan? Lepas tu jadilah macam perempuan. Okay. Andai kata dia keluar darah, adakah wajib dia mandi? Tak wajib lah. Pasal apa? Sebab dia bukan perempuan. Sebab itulah kitab dia kata apa? Dia kata keluar darah haid daripada perempuan. Perempuan yang sebenar, yang hakikat perempuan sebenar. Okey, perempuan. Tahulah kalau kata perempuan tu macam mana? Adalah tanda dia. Sebab tu kalau ngaji dalam nahwu kan, kalau kata muannas, muannas tu perempuan. Apa definisi dia? Laha farjun. Bagi perempuan tu ada yang dinamakan faraj. Kalau laki-laki muzakkar. Muzakkar tu laki-laki. Lahu zakarun. Baginya zakar. Tu yang membezakan. Okey. Laki-laki dinamakan zakar, perempuan dinamakan faraj. Baik. Jadi itu bezanya. Sebab tu kata perempuan keluar darah. Tapi jangan faham gini, ustaz, keluar darah mandi ke? Bukan. Fayajibu 'alaiha al-ghuslu ba'dan qita'i damil haidi. Itu makna dia. Maka wajib di atasnya, di atas perempuan yang keluar darah haid tu, mandi al-ghuslu
ba'da inqita'i damil haid, selepas daripada putus darah haid, yakni bila darah haid dia dah tak mengalir lagi. Bila darah haid dah berhenti dah. Maka ketika tu wajiblah mandi, jangan bertangguh-tangguh, segera kena mandi. Jangan tangguh-tangguh. Sebab tu orang perempuan nanti dalam bab haid nifas, insya-Allah nanti ni kita nak bahaskan bab haid nifas ni, tak adalah detail dalam kitab lah macam mana kan. Sebab masalah haid ni kadang-kadang orang perempuan tiap-tiap bulan keluar darah haid, tapi dia tak boleh pasti darah haid tu mana, darah istihadah tu mana. Sebab zaman kita ni juga Hafizah, orang perempuan zaman kita ni kan, dia sudah darah haid dia tu dah jadi gelong tu. Tahu tak gelong? Tak tahu gelong? Tak ikut dia punya aturan keluar tu. Kadang-kadang ada orang perempuan keluar dia sampai 20 hari. Kadang-kadang ada perempuan yang ada keluar sikit, lepas tu berhenti, sikit keluar lagi, lepas tu berhenti. Tu orang perempuan kalau tak mengaji, apa nak buat? Nak kata hukum darah haid kan bukan? Tak reti tu. Kalau tak ngaji tak reti tu dah hukum. Bukan semua keluar darah tu haid belaka, tak. Tengok dulu macam tu. Tu penting tu. Bab haid ni, sebab tu suami ni pun kena tahu, kena ngaji bab haid tu. Pasal apa pula ustaz? Kami bukan keluar haid pun. Kamu nak kahwin tak? Syakir nak kahwin tak Syakir? Nak kahwin tak? Tanya Syakir nak kahwin tak? Nak kan? Nak. Zazwan nak kahwin Zazwan? Nak. Ngangguk, Masya Allah. Zazwan nak kahwin tak? Tapi bila kahwin, isteri tu dia mesti keluar darah haid dia tiap-tiap bulan. Katalah satu hari gelong haid dia, gelong keluar darah dia tu tak betul. Bang, macam mana haid saya ni bang? Saya nak semayang ke tak ni? Macam mana nak buat ni bang? Saya nak semayang ke tak ni bang ni? Abang kata, nanti abang tengok kitab. Tengok kitab tak jumpa. Sudah. Buat macam ni, cari ustaz. Ustaz pun tak ada dah. Mati lama dah ustaz pun. Masa tu macam mana nak buat? Jenuh lah masa tu. Patutlah sekarang masa dia belajar betul-betul. Kadang-kadang saya nak sentuh bab ni, tapi takut pula cikgu. Takut apa Orang perempuan keluar berjihad dengan dia duduk dalam rumah, mana lebih afdal? Allah. Zaman kita ni cikgu tak boleh cakap yang betul. Kita kena hentam. Cakap yang sebenar kena hentam kita. Allah. Saya ada orang masukkan dalam TikTok tu. Saya pun tak suruh dia masukkan, tapi dia masukkan, tak apalah. Tapi orang yang ni dia hentam kita balik ya. Tak apa, tak cacat cela pun kita kan. Kita cakap benda yang sebenar. Orang perempuan tu, orang perempuan kalau nak pahala jihad, apa perlu dia buat? Sebenarnya dalam rumah, orang perempuan duduk dalam rumah dah dapat pahala jihad. Tak payah keluar pun. Tak payah bawa makanan kucing pun. Tak payah. Duduk dengan suami kamu je. Subhanallah, dapat pahala jihad. Macam mana Kak Zainab? Yang dapat pahala jihad? Tak tahu. Allahu Akbar. Mandi hadas orang perempuan yang dijimat oleh suaminya sudah dapat pahala jihad. Allah. Yang ada suami, tak ada suami, nak kata apa dah ya? Lagi pun kita ni pun dah
dah berapa awak kata cikgu tu? Dah, kita dah warga emas dah kan. Nak duk sibuk benda lain dah. Tak apalah, tak ada suami pun tak apa. Kita sibuk dengan benda lain. Duk urus rumah tangga kita. Itu lebih baik. Baik. Okey. Ada soalan dalam ni. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit bab haid. Kalau perempuan keluar darah sikit, bintik-bintik pada hari pertama, lepas tu darah tu tak ada lagi pada hari kedua dan ketiga, hari keempat baru keluar darah baru darah keluar. Adakah dikukuhkan pada pertama, kedua, pada hari pertama, kedua, ketiga tu? Ya. Jawapannya ya. Jawapannya adalah ya. Mana pada hari kedua yang tak keluar darah tu, dia tak boleh semayang. Atas kaul yang muktamad, atas kaul yang kuat. Pasal apa? Sebab dia keluar darah yang pertama tu keluar sikit darah, kedua, ketiga tak keluar dah. Hari keempat baru keluar betul. Mana hari pertama, kedua, ketiga hukum yang terakhir tak? Ya. Jawapannya ya. Kalau memang dia punya tarikh keluar darah tu memang hari tu, memang tiap-tiap bulan orang perempuan ni kalau keluar darah, kalau lewat pun lewat sehari dua, kalau cepat pun cepat sehari dua. Dia tak ada kata sampai kata seminggu, 2 minggu lewat, tak ada. Kalau ada pun itu dah hukum lain. Itu ada hukum lain. Okey, baik. Itu nanti itu bab haid nanti tu. Jadi itu kaul yang muktamad lah. Ada pun kaul yang dhaif tu, kalau terkeluar darah sikit tak sampai 24 jam, dia kata bukan haid. Itu wajib mandi, basuh-basuh, bukan mandi, wajib basuh bersihkan, solat. Kita semayang. Itu ada satu kaul. Okey, baik. Nanti yang tu nanti. Jadi keluar darah haid. Jadi keluar darah haid ni bukan kata keluar darah tu terus wajib mandi. Tak. Wajib mandi atas perempuan yang keluar darah haid tu ialah apabila darah haid dia berhenti. Macam tu. Okey. Sebanyak haid berapa hari? 15 hari 15 malam. Apa ni ghalibnya ataupun adatnya orang berumur darah haid ni berapa? Kebiasaan 6-7 hari. 6 hari 7 hari. Kalau 8 hari tu dah agak nadir sikit dah tu. 6-7 hari macam tu. Okay, tapi ada perempuan yang keluar sampai 9 hari 10 hari pun ada. Tapi ghalibnya 6 atau 7 hari. Paling sikit darah haid tu 24 jam, sehari semalam. Itu dia punya dasar dia lah. Okay, baik. Tengok ya. Sebab di hujung tu dia kata apa? Di hujung ayat ni dia kata keluar darah haid daripada perempuan yang sampai umurnya 9 tahun. Okey, 9 tahun tu 9 tahun tepat-tepat ke atau 9 tahun lebih kurang? Tahdidian ke ataupun takribian? Itu bahasa Arabnya lah. Tahdidian tu maksudnya tepat-tepat kena 9 tahun ataupun lebih kurang 9 tahun. Berapa? Macam ni. Ya, memang kalender Islam. Sebab tu dalam masalah ni, dalam masalah bab haid nifas istihadah ni, dia kena masuk ada bulan Islam, bukan bulan orang putih ni, tak. Okey, contoh contoh saya bagi contoh kat sini orang perempuan ni katalah dia lahir berapa yang bulan? Katalah bulan Muharram dia lahir 16 Muharram. Katalah dia lahir 16 Muharram. Okey. Lepas tu kan dia dah tahun tu dah masuk dah umur dia 9 tahun. Tapi tarikh lahir ni tak sampai lagi. Umpamanya kita contoh begini lah. Ini 1 Muharram, 2 Muharram, 3 Muharram, 4 Muharram, 5 Muharram,
6 Muharram, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, ini hari bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tarikh lahir dia ni. Kat sini tarikh lahir dia. Tarikh lahir dia kat sini. Tarikh lahir sini. Umur perempuan tu dah tahun tu dah masuk 9 tahun umur dia. Tapi tarikh lahir dia masih kat sini. Tiba-tiba dia keluar darah di sini. Dia keluar darah di sini. 1 Muharram ni keluar darah dia. Kharajat dam. Keluar darah. Keluar kharajat dam, kharajatid dam. Keluar darah dia pada 1 hari bulan. Sedangkan genap hari ni tarikh lahir di sini. Okey. Sekarang antara keluar darah sampai tarikh ni berapa hari? Berapa hari? Daripada sini sampai sini berapa hari? 15 hari. Maka darah yang keluar kat sini ni nak hukum haid ke bukan? Nak hukum darah haid ke bukan? Haid. Hukum haid. Ya. Pasal apa kata hukum haid? Sebab 15 hari daripada tarikh lahir dia tu kalau keluar darah haid, maka hukumnya adalah haid. Okey. Sebab tu ulama kata, yang kata bukan 9 tahun tahdidian, bukan 9 tahun tepat-tepat, tak, lebih kurang je. Lebih panggil takribian. Dalam masalah kata takribian tu lebih kurang. Maksud lebih kurang tu mestilah sekurang-kurangnya 15 hari. Fahamnya kalau dia keluar darah haid, kalau keluar darah dia lebih daripada 15 hari. Contoh. Contoh kita panjangkan lagi ya. Ini sebelum Muharram, Zulhijjah, ingat. Ini 30 Zulhijjah, 29 Zulhijjah, 28 Zulhijjah, 27 Zulhijjah, 26 Zulhijjah, 25 Zulhijjah. Okey. Tiba-tiba dia keluar darah dia di sini. Dia keluar darah. Keluar darah kat sini. Okey. Keluar darah kat sini. 25 tu keluar darah. Okey. Sedangkan tarikh lahir dia kat sini. Okey, keluar darah kat sini. Tahun tu memang dah tahun umur dia 9 tahun. Tapi jarak keluar darah haid dia dengan kat sini, tengok 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Okey. Keluar darah sini ni haid ke bukan? Haid ke bukan kat sini? Tanya tengok. Bukan. Kenapa bukan? Sebab dia keluar darah dia lebih daripada 15 hari daripada tarikh lahir. Okey, katalah 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8. Katalah dia keluar darah sini, dia keluar darah kat sini, keluar darah kan. Lepas tu kan sampai dia keluar darah dia sampai 9 hari bulan. Sampai 9 hari. 3 hari ni sampai 3 hari bulan. Okey. Yang mana darah dia? Yang mana haid, yang mana bukan haid? Daripada 1 sampai 3 ni hukumnya haid.
hukumnya adalah haid. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ni bukan. Pasal apa? Sebab yang 1, 2, 3 ni sebab jarak di antara tahun lahir dia kurang daripada 15 hari. Faham? Tu. Saya masa kat Yaman dulu kan, bila puasa buat haid gagal dulu lah. Sampai Syekh Salim Khatib tu dia buat khas kitab, khas untuk orang Malaysia yang gagal bab haid. Kata, dia tanya satu budak Malaysia, dia kata, "Kaif anta rasib?" Dia kata, "Kenapa kamu ni gagal-gagal ni?" Budak tu jawab kan, dia kata, "Nahnu ma bada kharajad dam." Kami tak pernah keluar darah. Tak tahu lah. Ma bada'na kharajad dam, dia kata, kami tak pernah keluar darah, dia kata. Okey, baik. Jadi keluar darah haid, tu buat dia kata, dia kata keluar darah perempuan daripada perempuan yang sampai umurnya 9 tahun bulan Islam. Bulan Islam tau. Jangan kira bulan orang putih ni. Kalau kita kira umur je kot, umur kita, kalau kita kira bulan Islam, dia bertambah, bukan berkurang. Sebab tu orang yang umurnya bulan orang putih 60, sebenarnya bulan Islam sudah masuk 62. 60 lebih, 62. Pasal apa? Sebab orang tarikh apa ni bulan Islam ni, setiap 30 tahun dia bertambah setahun. Kalau 60 tambah 2 tahun, dah jadi 62 sebenarnya. Dah jadi lebih warga emas dah tu. Tak tahu warga apa entah dah tu, warga apa entah. Mahal lah ni kan. Okey, baik. Jadi bila kering darah haid dia, maka wajiblah mandi. Wajib mandi. Okey. Adakah wajib dia kotak balik semayang yang dia tinggalkan dalam masa haid? Dia kan masalah gini tau. Orang perempuan ni tak tahulah dia mengaji macam mana, wallahu alam, tapi saya punya pengajian lain. Bukan lain, dalam kitab lah, dalam kitab, bukan masalah lain. Macam ni okey. Katalah orang perempuan ni kan, ini masalah ni sebenarnya kalau tak mengaji tak jumpa. Kalau tak mengaji tak jumpa. Orang mengaji baru jumpa. Kalau tak mengaji tak jumpa. Kita nak kata macam mana cikgu dah, akhir zaman ni orang suka benda yang mencabar. Yang duduk macam ni tak mencabar ni. Cabar ke? Tapi kalau pergi naik kapal tu lagi mencabar kot. Tak cikgu, kita kena buat juga program tu cikgu. Program untuk baca kitab Muhimmah tu kena buat juga. Pasal apa? Sebab nampak akhir zaman ni dah pelik dah. Tak apa, kita buat nanti lain kali. Okey, tengok Baik, cuba tengok Katalah orang perempuan ni kan masuk zuhur pukul apa? Katalah pukul 1:30. Masuk zuhur 1:30. Okey. Masuk zuhur 1:30 tengah hari. Baik. Kemudian katalah darah haid dia tu berhenti pukul 12, berhenti pukul 1:29 minit. Sebab itulah orang perempuan bila masuk waktu, bila dah di hujung haid, dia kena tengok 3 kali satu hari dalam masa tu. Awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Saya tak perlu ajar sepatut benda ni. Sebab dah banyak kali dah keluar dah haidnya. Orang perempuan nak keluar, nak tahu haid ke tak haid, habis ke tak haid, lepas dia cek kali pertama tu, dia cek macam mana?
masukkan kapas tempat tu sekadar satu ruas jari. Keluarkan, berubah tak warna kapas? Macam tu. Ingat Syazwan, jangan tidur. Macam mana ni? Besok, macam mana tu? Okey. Ada. Okey. Baik. Betul kan? Okey. Kena cek. Cuba kan 1.29 dia berhenti dah. Masuk zuhur pukul 1. Bukan macam ni contoh dia. Lambat bukan macam ni, bukan macam ni. Sorry. Okey. 1:30 zuhur. Masuk asar pukul apa? 4 suku. Okey, 4:15 masuk asar. Habis darah haid dia, darah haid dia yang satu yang dah hujung ni kan. Okey, habis darah haid dia pukul 4:12 atau 4:14 minit. Atau 14:13 pun boleh, 12 pun boleh lah. Kering darah haid dia pukul 4:14 minit atau 14:13 minit atau 4:12 minit. Ya, baik. Sembahyang zuhur dia tak buat. Tak buat kan? Sebab ini haid. Darah haid sini ya. Sampai 14 minit atau 4:13 minit ni asal 4 suku. 4:15. Okey. Jarak antara 4:15 ni dengan sini berapa minit? 1 minit ataupun 2 minit ataupun 3 minit. Kan? Baik. Wajib tak dia mengqada zuhur ni? Yalah. Tapi 4:14 atau 4:13, 4:12 minit ni nak mandi hadas lagi, nak bersihkan badan lagi, sempat ke nak sembahyang? Nak sempat ke nak sembahyang? Tak sempat kan? Tak sempat. Tapi antara 4 suku untuk asar dia dengan 4:14 minit, 4:3 minit ni, kalau angkat takbir Allahu Akbar, berapa detik angkat takbir? Angkat takbir berapa saat? Allahu Akbar. Tak sampai 2-3 saat. Allahu Akbar. Sekadar tu, kadar tu berhenti darah haid. Antara waktu pertama, waktu kedua tu, takbir kita dalam 2 saat tu berhenti darah haid, maka wajib mengqada solat zuhur. Tadi saya kata tadi, kalau dalam darah haid, orang perempuan yang dalam darah haid, wajib qada tak sembahyang dia? Tak wajib. Tapi suasana macam ni, wajib qada tak? Wajib qada. Ada yang kena qada 1 waktu, ada yang kena qada 2 waktu. Ada yang kena qada 1 waktu dan ada yang kena qada 2 waktu. Ni kau tak ngaji tak jumpa ni. Macam mana? Macam mana? Baik, cuba tengok ya. Tengok ya. Okey. Katalah saya padam ni dulu. Maghrib berapa jam maghrib? 7:10 minit. 7:10 kan? Okey dah. Takdir 7:10. Okey, maghrib. Asar 4 suku. Zuhur 1:30. Okey. Baik. Ini zuhur, ini asar, ini maghrib. Okey. Tengok jago ya. Okey. Perempuan ni
satu perempuan ni kalau nak dia berhenti darah haid dia pukul 7.9 minit. 7.9 minit berhenti darah haid dia. 7.9 minit dia berhenti darah haid dia. Okey. Dia nak sembahyang asar sempat tak? Sempat tak sembahyang asar? Sempat? Tak sempat lah tengok. Pasal apa? Sebab masuk maghrib 7.10 minit. Dia berhenti darah haid dia. Sini dia darah haid dia berhenti. Kita takbir berhenti. Darah haid berhenti. Lepas tu 7.9 minit. Dia nak mandi, nak gitu gini, asar dia tak boleh semayang. Suasana macam ni, keadaan macam ni, berapa waktu yang dia kena qada? Berapa waktu kena qada? 2 waktu kena qada. Asar pun dia kena qada, zuhur pun dia kena qada. Kenapa cikgu? Tak tahu kenapa? Kerana sembahyang zuhur dengan asar adalah sembahyang yang boleh dijamakkan. Kalau macam tadi, satu waktunya. Pasal apa satu waktu? Sebab zuhur dengan subuh jauh. Jauh. Faham tak? Kalau kering subuh, katalah lagi 2 saat ataupun katalah panjang sikit tak apalah kan. Katalah subuh, katalah pukul 6 subuh kan. Dia darah haid dia berhenti, lah berhenti tu pukul 5.59 ataupun pukul 5.57, 58. Dia pun mandi-mandi, solat subuh. Isyak tak sempat sembahyang, wajib kena qada 2 waktu, maghrib dan isyak. Kenapa? Sebab maghrib dan isyak 2 waktu yang boleh dijamakkan. Cuba cikgu tanya kawan-kawan cikgu yang macam ni agak-agak macam cikgu katalah, yang masalah jamak yang kata tak 2 marhalah tu gaduh je. Ni 2 waktu kena qada ni, bukan 1 waktu. Sebab kemungkinan tak dia berhenti kat sini, kemungkinan tak dia sekat dia berhenti. Jaga baik-baik, jaga sungguh-sungguh bab ni. Lepas tu suami pun kenalah tanya. Suami tanya, dah berhenti belum? Haid dah berhenti ke belum? Isteri pula janganlah faham kot lain. Sebab tu cikgu, bila orang perempuan yang sudah di akhir, katalah dia dah ghalib dia 7 hari kan, dia kira pada tarikh dia keluar tu, masa kena fact tu, kena tepat. Daripada tarikh dia keluar pukul berapa, daripada tu dia kena kira sampai 7 hari. Mana sampai di hujung tu dia kena cek 3 kali. Satu waktu dia kena cek 3 kali. Satu waktu, awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Biasanya orang perempuan ni bukan nak kata apa-apa ni, bukan nak marah perempuan, tak. Orang perempuan ni biasanya dia malas waktu subuh tu nak bangkit malas. Sorry minta maaf. Subuh tu nak cek waktu subuh tu dia malas nak bangkit. Padahalnya kalau darah tu kering awal waktu subuh tu, dia wajib semayang tu, mandi sebab sempat nak mandi sempat. Malas lah bangkit, tunggulah hantar anak sekolah nanti baru bangkit. Contoh, for the example, macam tu. Jaga tu. Itu sebab ni masalah macam ni jarang disebut ni. Sebab ada dalam kitab ada. Dalam kitab ada. Dia ada yang qada 1 waktu, ada yang kena qada
dua waktu. Yang macam tadi, contoh pertama tadi, satu waktu aja. Sebab Zuhur, Asar. Kan? Kena kodok Zuhur je. Subuh tak ada. Subuh tak. Pasal apa? Sebab subuh dengan Zuhur sembahyang yang terasing, yang tak boleh dijamakkan. Okey, baik. Tanya yang pergi sana tu, tanya bab ni boleh jawab tak? Duduk ngaji dia baik. Fardu ain. Pahala besar duduk ngaji agama ni. Okey, baik. Habis. Kemudian ada soalan ke? Dosa tak? Dosa lah. Kalau dia tak kodok macam ni, dia tak kodok, dosa tak? Dosa lah. Sebab ini hukum syarak. Ulama buat. Mana dia kena kodok dia buat tu, sekiranya dia tak check 3 kali pula. Kalau maksud saya, kalau dia check masa Zuhur tu confirm memang dia ada darah. Sebab tu cikgu, wajib kena check tu wajib. Bila dia check, dosa pasal tak check dosa pula. Dosa tak check tu. Jangan tunggu, jangan suruh suami suruh. Kita lah. Kita perempuan tu, kita yang kena buat benda ni. Hujung waktu tu, waktu yang kita dah last kita dah masuk 7 hari. Sebab tu kena kira pukul berapa keluar darah tu. Darah tu keluar pukul berapa. Check. Pukul berapa keluar, tarikh berapa keluar, check, tengok tu. Kira jam dia, kira. Ada main sedaku boleh. Main sedaku tu galik, main sedaku tuan-tuan sekalian. Anak nak minum ke tak peduli, dan nak sedaku main sedaku tu. Ambil sendiri lah. Macam tu lah. Contoh, for the example. Tuan-tuan tak? Kira lah. Kira masa tu, kira. Sampai 7 hari ataupun golek kita keluar berapa hari. Tapi yang hujung-hujung tu, kita kena buat apa? Perempuan kena jalan. Cek 3 kali. Satu waktu 3 kali. Katalah di hujung waktu tu, okey, tak ada apa ni, ada lagi ya. Masuk waktu kedua pula. Cek lagi. masa yang terkumpul dua tu tak berlaku kalau dia sentiasa cek lah. Dia kata cek takkan berlaku lah. Dia sebab yang jadi macam ni sebab dia tak cek. Dia tak cek. Ya. Wajib kena kodok. Wajib kena kodok semayang dia tu. Anak katalah dia keluar darah haid dia pukul 2. Waktu Zuhur masuk 1:30. Setengah jam tu, 1:30 dengan sampai pukul 2 tu, yang tu boleh tak semayang? Boleh. Maka wajib dia kena kodok semayang tu, wajib. Macam tu. Okey, baik. Sekira-kira juga katalah contoh ini contoh lain ni, contoh lain. Katalah 1:30 masuk Zuhur. Okey, 1:30 masuk Zuhur. 1:29 keluar darah. Baca kodok tak? Dia kena tengok macam mana. Kalau 1:30 masuk Zuhur, kita sembahyang berapa minit? 4 rakaat tu berapa minit? 4 rakaat sembahyang dengan baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah, lepas tu rukuk, i'tidal, baca zikir i'tidal, sujud. Okey, 4 rakaat tu sekurang-kurangnya berapa minit? Katalah 5 minit. Katalah 5 minit. Contoh Okey, keluar darah dia 1:29. Kena kodok tak Zuhur? Tidak. Kenapa tidak? Sebab 1 minit je. 1 minit ni sempat tak untuk lulus semayang? Tak sempat. Yang kena kodok ialah apabila dia tak semayang tu, keluar darah daripada 1:30 sampai dia keluar darah tu, sekira-kira lulus tak untuk sembahyang Zuhur 4 rakaat. Baru baca kodok. Umpamanya 1:30 masuk Zuhur.
Anak keluar darah haid dia 1.35. 5 minit boleh tak sembahyang? Maka ketika macam ni wajib kena qada. Okey, boleh faham? Ngajar macam ni pun dah penat cikgu. Ngajar macam ni pun dah penat dah. Anak. Ya. Macam mana? Mana? Yang tak wajib kodok ni? Okey, macam ni. Ya, jadi macam ni. Sekiranya, okey, masuk waktu pukul 1:30 Zuhur, kan? Baik, kita takdirlah dia keluar darah haid dia 1.31. Kan? Yang kata 1.29 tu kena kodok ke tidak? Kan? Ini bab ini nak kena kira dia wajib sembahyang kodok sembahyang ke tak? Sama juga tadi. Okey, 1.31. Dia keluar dari 1.31. Okay. 1 minit je beza dia. 1 minit. 1 minit ni kalau kita sembahyang sempat tak? Tak sempat. Maka hukumnya Zuhur ni dia tak wajib qada. Tapi kalau dia keluar darah haid dia 1.35, 5 minit tu boleh tak sembahyang 4 rakaat? Boleh. Maka hukumnya wajib qada. Wajib qada. Tapi kalau 1.29 ni tentulah tidak wajib qada. Pasal apa? Sebab dia keluar darah dia dalam keadaan sebelum masuk waktu. Okey, habis ya. Ada soalan tak? Ada yang kurang faham? Tak ada? Boleh ya? Okey, habis itu keluar darah haid. Kemudian yang kelima, daripada perkara yang mewajibkan mandi. Okey. Keluar darah nifas. Darah nifas tu darah apa? Darah yang keluar mengiringi beranak. Kalau keluar dengan anak tu keluar, badan anak tu ada darah. Adakah itu nifas? Bukan. Darah nifas ni ialah darah bila anak tu dah keluar, habis semua dah keluar, uri pun dah keluar, maka ada darah, baru namanya darah nifas. Ada pun yang bersama dengan anak tu, itu tak nama darah nifas. Itu namanya darah fasad, namanya itu darah fasad. Itu tak nama darah nifas tu. Saya pernah jadi bidan je dulu. Anak saya yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Anak saya keempat. Itu saya yang bidankan. Anak saya yang sambut dia. Dalam kereta lah tu. Saya sambut dia. Masa kat Yaman dulu. Kat Atramat, tapi ke hospital tu jauh. Jadi terberanak dalam kereta. Saya yang bidannya. Pandai pula tau. Tekan keluar uri. Potong uri tu, pergi kedai minyak, minta gunting, potong, ikat. Pandai pula masa tu. Terfikir macam tu. Sampai ke hospital, baru hospital yang uruskan. Hospital Britania, hospital orang putih. Masa tu. Jadi keluar pergi kedai minyak, ambil gunting, ikat. Gunting, sebab kan tali pusat tu kan dia darah kan. Nanti kalau tak keluar nanti mati pula. Kita ikat. Jangan begini, ikat tali tu. Habislah baju saya. Masa tu. Agak baik. Jadi kalau yang keluar dengan anak, itu bukan darah nifas. Darah nifas ni ialah darah yang keluar selepas daripada anak dalam perut tu keluar semua, baru nama nifas.
Umpamanya katalah orang perempuan tu dia ada 2 kembar dalam perut dia. Satu dah keluar, satu tak keluar lagi. Ada darah. Ada kata nifas? Bukan. Bukan, itu bukan nifas. Pasal apa? Sebab tak habis keluar semua lagi. Dia kena habis semua keluar darah, baru nama nifas. Kalau masih lagi dalam perut, dalam rahim tu ada lagi seorang tak keluar lagi, maka itu bukan namanya nifas. Bukan. Itu namanya darah fasad. Sebab tu cikgu, bila ada lagi anak baby dalam perut tu, dalam rahim tu ada lagi, lepas tu itu darah fasad yang keluar tu, dia wajib solat tak? Wajib kena semayang. Perempuan tu wajib kena semayang. Kalau tak larat nak sembayang duduk. Tak larat sembayang duduk, sembayang berbaring. Tak larat berbaring, lambung kanan. Masa itulah kita nak amalkan fiqah tu. Ni ngaji tak nak, payah juga cakap ni. Akhir zaman ni tuan-tuan, orang tak nak mengaji dah cikgu. Orang tak nak belajar dah. Pasal apa? Susah mengaji ni, kena pakai otak lagi. Lepas tu syaitan pun hasut. Syaitan pun hasut. Darah wiladah ni lain. Darah wiladah ni dia lain. Tengok ayat. Nanti bab darah wiladah. Okey, tengok ayat. Kemudian jadi iaitu darah nifas tu darah yang keluar mengiringi beranak. Kenapa? Kerana darah nifas tu ialah kerana darah itu terkumpul, kumpulan darah haid yang darah haid yang tertahan. Bila ada baby tu, dia darah haid ni kan, jadi macam dia darah haid tu. Darah haid tu jadi macam mana? Dia tiap bulan, orang perempuan kan dia ada 2 ovary, kiri kanan dia ada ovary kan. Dalam ovary itulah dia akan keluar telur. 2 biji tiap bulan keluar. Bila dipersenyawakan, barulah telur tu, baby tu dipersenyawakan. Yang satu lagi tu, bila tak disenyawakan, dia akan jadi darah. Itu namanya, kalau di sebelah kita ni, telur temelang. Dia tak disenyawakan. Cikgu ya, mengajar sains pula hari ni. Dulu masa sekolah tingkatan 3 tu kan, cikgu hurai ni kan, budak-budak perempuan semua tunduk budak perempuan. Dia kata, apa pasal malu? Cikgu tu Cina. Apa pasal lu malu? Semua perempuan macam tu. Ada lukis yang benih masuk apa semua tu, cikgu dekat papan hitam dia. Dia punya, adalah skrin macam-macam lah sekolah kan. Baik. Jadi 2 biji telur kiri kanan tu bila dipersenyawakan baru jadi baby. Tak dipersenyawakan, dia akan jadi darah. Kalau satu saja dia senyawa, satu lagi akan jadi darah. Tapi sebabkan baby tu kan, dia bukan kat ovary tu, dia bukan membesar kat tu. Baby tu akan turun dekat rahim. Baby nak kena lukis pula. Tak payah, faham lah kan? Dan dia turun. Bila dia turun, dekat situ lah anak rahim tu. Bila baby kat situ, yang telur yang tadi yang tak disenyawakan dia darah, dia tersekat. Dia tak nak keluar. Tapi kan Allah punya aturan dia, darah tu, darah telur yang jadi darah yang tak disenyawa tu, itulah yang masuk dalam baby dan itulah makanan dia. Tapi bukan masuk ke mulut. Masuk mana? Ikut pusat. Tali pusat tu masuk, darah tu keluar masuk ke pusat, yang membesarkan baby dalam perut ibu, dalam perut rahim ibu tu. Jadi darah tu tersekat lah. Sebab bukan semuanya masuk, ada yang tersekat. Jadi bila baby tu keluar, darah tu pun keluar. Itu namanya darah nifas. Macam tu. Okey. Jadi darah nifas ni bukan semata-mata keluar darah nifas, maka wajib solat, wajib mandi. Tak. Wajib mandi tu apabila darah tu berhenti. Fa yajibu 'alaiha al-ghuslu ba'da qita'i dan min nifas. Maka wajib atas perempuan yang tuan nifas tu mandi selepas daripada terputusnya darah nifas. Sebanyak-banyak darah nifas berapa hari? Sebanyak-banyak nifas.
60 hari 60 malam. Itu paling banyak lah ikut mazhab Syafi'i. Ghalibnya Ghalib adat perempuan tu darah nifas dia berapa hari? 40 hingga 44 hari. Itu yang orang kata pantang Melayu. Orang Melayu berpantang sampai 44 hari. Tapi tak semestinya dia sampai 40 hari berapa hari. Ada tak orang perempuan yang 30 hari dah habis darah nifas dia? Ada tak? Ada. Bila dah habis darah nifas dia, wajib sembahyang tak? Wajib mandi tak? Wajib. Jangan kata, kami tak boleh mandi, tak boleh sembahyang lagi. Pasal apa? Sebab pantang Melayu 44 hari. Tu dah salah. Salah sangat tu. Okey. Okey. Antara dia kata kan, antara darah nifas dengan darah haid jarak dia berapa hari? Lepas perempuan bersalin, mana satu darah nifas, mana satu darah haid. Okeylah, katalah orang perempuan ni dia dah berhenti nak 30 hari. Ni nak kena buat rajah pula ni. Katalah perempuan ni darah nifas dia berhenti 30 hari daripada tarikh bersalin. Okay. Daripada tarikh dia bersalin orang perempuan ni kan, sampai 30 hari berhenti darah nifas dia. Okay, berhenti darah nifas dia. Kita ingat tadi tau, sebanyak nifas 60 hari 60 malam, 2 bulan lah kan, 2 bulan. Baik. Tapi perempuan ni dia dah berhenti nifas dia 30 hari, sebulan daripada tarikh dia beranak. Sini dia beranak, sini dia beranak. Okey, lantaklah juga salah-salah habis ya. Dia berhenti 30 hari pun tidak nifas. Okey, tiba-tiba kan 30 hari bulan ni 1 2 3 4 5 keluar darah balik. Okey, yang ini nama darah apa? Dah berhenti dah ni. Okey, jadi nifas lah lagi. Maknanya yang ini masih lagi nifas lah. Pasal apa kata nifas? Okey, baik. Okey. Ni 5 hari kan? Okey. Kemudian hari ke-6 keluar, hari ke-7 dah. Bukan hari ke-7. 1 2 3 4 5 6 sampai 15 hari bulan. Okey. 16 hari bulan keluar darah balik. 16 ke 17 ke 18 ke keluar darah balik. Okey. Dia dah berhenti dah ni. Dia berhenti 30. Nifas dia berhenti 30. Tiba-tiba hari ke-5, hari ke-16 ni keluar darah balik. Okey, darah apa? Pening ni. Dia berhenti darah ni kat sini. Dia beranak kat 1 hari bulan ni. 1 bulan dia beranak. Keluar darah nifas sampai 30 hari bulan. Okey. Tiba-tiba 1 2 3 4 5 sampai 16 hari bulan keluar balik darah dia. Sedangkan kalau kita kira masih lagi belum sampai had 60 hari. Darah apa? Darah apa? Orang lelaki tak payah tanya. Nak jawab juga? Nifas? Nifas cikgu? Cikgu kata nifas? Masih dalam tempoh? Masih dalam 60 hari? Okey, orang lelaki-lelaki kata ini yang keluar 16 hari ni nifas. Perempuan?
Berapa hari apa? Okey lah, dia keluar macam biasa. Macam darah haid dia dulu. Okey, sekarang nifas ke apa? Apa sebab hukum haid? Apa sebab dihukumkan darah tu haid? Jawapan betul. Dia dah sini berhenti darah nifas. Okey. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 15 bulan darah dah tak ada. Darah dah kering, dah tak ada lah kan. Mana darah nifas tak ada dah ni. Ya. Lepas tu keluar darah 16 hari bulan, keluar darah pula. Okey. Sekarang orang lelaki-lelaki kata darah tu nifas sebab masih lagi dalam haid, dalam masa haid masa 60 hari. Sekarang sebab dia jarak 15 hari tu kita dah suci. Nak betul. Cubalah cerita bagi terang-terang. Sebab kita dah suci dalam 15 hari tu. Jawapan dia ialah darah tu haid. Kenapa? Sebab jarak di antara nifas dengan haid ialah sekurang-kurangnya 15 hari. Sekarang 15 hari dah lepas. 15 hari dah lepas. Sampai 15 hari dah lepas. Bila keluar lepas tu, sebab dah berhenti, darah ni hari ke-7, hari ke-16. Jadi maknanya darah tu bukanlah haid, bukanlah nifas. Jawapannya apa? Haid. Ataupun begini. Ya, contohlah perempuan dia beranak 1 hari bulan, tapi tak keluar darah. Sampailah 16 hari bulan baru dia keluar darah. Daripada tarikh dia beranak 16 hari bulan baru keluar darah. Okey, sekarang ni darah yang keluar 16 hari bulan ni haid ke nifas? Kalau buat periksa ni gagal. Dia beranak 1 hari bulan, hospital Teluk Intan beranak. Okey, cek dah begitu gini. Suami pun ambil bawa balik. Muda lagi tak nak beranak. Kalau suruh beranak, kata jana, siapa nak jaga tu? 4 orang tu, siapa nak jaga? 1 hari bulan beranak. Kemudian sini tak ada darah. Sampai 15 bulan ni kosong daripada darah. Tak ada darah. Sampai 15 hari bulan tak ada darah. 16 bulan datang darah. Okey. 16 bulan keluar darah ni, darah apa Cikgu Ahmad? Aku tak tahulah, aku tak pernah beranak, dia kata. Aku buat anak je, aku tak reti nak. Masih nifas lagi? Perempuan? Nifas? Kan dah kata tadi, jarak antara haid dan nifas sekurang-kurangnya 15 hari. Sekarang dah masuk hari ke-16. Jadi maknanya orang perempuan yang macam ni tidak ada darah nifas. Ada berlaku macam tu. Bahkan ada orang perempuan haid pun tak keluar, nifas pun tak keluar. Ada. Siapa? Siti Fatimah Al-Batul binti Rasulillah. Suci dia. Itu keistimewaan Siti Fatimah, Sayyidah penghulu perempuan dalam syurga. Pernah dengar tak cerita Siti Fatimah? Dia tanya Rasulullah,
Ya Rasulullah, siapa teman aku dalam syurga nanti? Dia kata, Rasulullah kata, ada perempuan hujung kampung Selabak. Dah. Hujung kampung tu, dia kata. Siti Fatimah nak tengok teman dalam syurga, dia pergi ya. Dia pergi sorang-sorang, pergi jumpa perempuan tu. Pergi-pergi, ketuk-ketuk pintu. Nak Siti Fatimah nak masuk dalam rumah lah. Perempuan tu kata apa? Minta maaf, saya tak benarkan kamu masuk, walaupun kamu anak Rasulullah sekalipun. Kenapa? Aku tak minta izin daripada suami. Patut badan lah perempuan tu macam tu. Tak apalah, kata perempuan tu, besok kamu datang. Besok. Aku malam ni minta izin dengan suami aku. Betul, besok pagi Siti Fatimah pergi. Bila Siti Fatimah pergi kali kedua, dia bawa Sayyidina Hasan. Sampai rumah perempuan tu, minta maaf Siti Fatimah, aku tak pernah kau masuk. Pasal apa? Sebab aku minta izin kamu aja, tak boleh masuk anak kamu. Siti Fatimah pun balik. Hari ketiga datang, aku minta izin. Hari ketiga barulah Siti Fatimah datang seorang-seorang, tak bawa Sayyidina Hasan. Masuk dalam rumah. Siti Fatimah tengok perempuan tu tak ada istimewa apa, tak ada pegang tasbih, la ilaha illallah, la ilaha, tak ada sibuk pegang Quran ke, tak sibuk nak beli makanan kucing, tak ada. Biasa je dalam rumah tu, sembang biasa je dengan Siti Fatimah, sembang. Sampailah tengah hari. Dia kata Siti Fatimah, maaf Siti Fatimah, aku nak masuk bilik sekejap, kata perempuan tu. Siti Fatimah duduk kat luar. Setengah jam lepas tu, tiba-tiba perempuan tu keluar, cikgu, seksi habis. Tahu tak seksi habis? Pakai baju bebek. Tahu tak baju bebek? Baju yang tali satu je kat sini. Ada cikgu, zaman tu ada. Ada cikgu, jangan kata tak ada. Ada zaman tu ada. Baju tu nipih. Subhanallah. Terkejut Siti Fatimah. Masa perempuan tu keluar, di tangan kanan dia ada air segelas, di tangan kiri dia ada rotan. Dia tunggu depan pintu. Siti Fatimah terkejut. Takkan ini teman surga aku macam ni? Selang berapa masa, baliklah suami dia. Dia balik, dia peluk suami dia, dia cium tangan suami dia, dia bagi air. Nah, abang minum air. Tentu abang penat kan? Abang kerja, nah minum. Ini rotan abang. Kalau saya salah, abang rotanlah saya. Tengok perempuan macam ni. Nak cari perempuan macam ni zaman kita ni, tak ada. Patutlah pergi naik kapal selamba je. Patutlah macam tu. Tengok perempuan ni yang akan menuntun kuda Siti Fatimah, dia dulu yang masuk syurga daripada Siti Fatimah. Dia dulu. Pasal apa? Sebab dia yang menuntun kuda Siti Fatimah berjalan macam itu. Siapa masuk syurga dulu? Orang yang tuntun kuda Siti Fatimah untuk masuk dalam syurga, Siti Fatimah duduk atas kuda, dia duduk tuntun, dia masuk dulu dalam syurga. Perempuan macam mana? Perempuan yang taat dengan suami, perempuan yang duduk di rumah, perempuan yang kerja di rumah, masak di rumah, jaga anak di rumah. Apa lagi jawapan ni? Tak cukup lagi ke jawapan ni? Tak pasal-pasal kena penumbuk. Betul tak? Tak
Tak pasal-pasal kena penumbuk. Kalau kamu duduk rumah, kena penumbuk tak? Tu yang cikgu orang katakan saya, kamu boleh tahan ngaji Ustaz Azhar. Pasal mulut saya memang macam tu. Sebab saya lahir dulu, cikgu, saya lahir dulu, saya tak menangis. Mak saya kata, saya lahir dulu, saya tak menangis. Faham dah ni? Faham dah macam ni? Jadi maknanya, kalau 16 hari dia keluar darah, anak ini bukan darah nifas, ini darah haid. Sama juga macam ni. Mengalah sebulan, 16 bulan keluar darah, maka darah yang keluar ni haid, bukan nifas. Kenapa? Kerana anak antara beranak dengan keluar darah tu mestilah dia lebih 15 hari. Lebih 15 hari bukan. Kalau adalah perempuan macam tadilah kan, kat sini kan, saya rasa nak ambil lah perempuan tu. Kalau ada lah. Ke depan. Ke depan sama-sama nak. Macam tu. Saya nak ambil bukan untuk saya, untuk anak-anak saya, jadi menantu saya, macam tu. Macam mana Sayyidina Umar kan, dia berjalan. Sayyidina Umar ni dia bukan macam pemimpin zaman sekarang. Sayyidina Umar ni malam-malam dia keluar tengok rakyat dia keluar. Satu hari dia berjalan satu kampung, dia dengar satu perempuan bersembang dengan mak dia. Sembang dengan mak dia apa? Dia pun jual susu. Mak dia kata, tambahlah dengan air. Mak dia kata, tambah dengan air, banyak sikit susu tu, dapat untung banyak. Anak dia kata, jangan mak, Tuhan nampak. Jangan mak, nanti khalifah marah. Khalifah tak tahu. Perempuan tu kata, mak, Tuhan khalifah tahu. Mana perempuan tu siapa? Tauhid dia tinggi tak? Ni kita ngaji tauhid. Bila hujung bulan, risau, duit tak ada. Ngaji tauhid, tahu dah Allah bagi rezeki, tapi bila tak ada duit, gelisah aja kita. Ni perempuan ni, jangan mak, walaupun khalifah tak tahu, Tuhan khalifah tahu. Sayyidina Umar, dia ambil kapur, dia tanda macam sarimah, tanda rumah tu. Dia tanda rumah tu. Lepas tu besok paginya dia cek, perempuan ni tak kahwin lagi. Dia pun tanya pada anak-anak dia, kamu semua nak kahwin tak? Nak kahwin tak? Nak kahwin tak? Nak kahwin tak? Anak-anak dia, kalau kamu tak nak, aku nak, kata Sayyidina Umar, aku nak. Tapi sebabkan ada anak dia seorang tak kahwin lagi, maka dia ambil dah perempuan tu sebagai menantu. Ambil. Cari perempuan macam tu. Ini cari, na'udzubillah. Cikgu kena baca kitab tu cikgu dah. Okey, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, seorang perempuan dah haid 8 hari. Selepas suci 14 hari, keluar darah semula 5 hari. Adakah 5 hari itu dikira darah haid? Okey. Adakah 5 hari itu dikira darah haid? Okey. Dia dah keluar 8 hari. Ghalib dia 8 hari. Baik. Kemudian lepas ada suci 14 hari, keluar darah semula 5 hari. Haid ke bukan? Cuba fikir. Dia dah keluar 8 hari, ghalib 8 hari keluar. Okey. Lepas tu, lepas 8 hari tu, suci 14 hari. Lepas tu, lepas hari tu, 15 hari keluar darah pula. Okey, haid ke bukan? Yang pertama tu masuk. Hari yang pertama tu masuk. Okey, baik. Kaedah dia macam mana? Sekurang-kurang suci bagi seorang perempuan berapa hari? 15 hari. Bila kata lepas 40 hari, lepas 40 hari keluar darah, lebih 15 hari tak? 15 hari lah.
Lah, macam ni. Macam ni. Yang tanya ni orang jauh ni. Okey. Perempuan tu dia dah keluar 8 hari. Lepas tu suci sampai 14 hari. 14 hari. Okey. Lepas tu hari ke-15 keluar darah haid, keluar darah. Sekurang-kurang suci bagi perempuan 15 hari. Sekarang 8, 9 sampai sini ni 15 hari tak? Ha? Jadi maknanya apa? Keluar kat sini haid lah dia. Haid lah. Faham? Haid lah tu. Jawapan yang haid tu macam ni, haid. Okey. Apa ya? Jadi masalah tadi darah nifas tadi tu yang kosong sampai hari ke-16 baru keluar darah. Maka perempuan tu tak ada darah nifas, tak ada. Okey. Apa ya? Kemudian yang ke-6, yang terakhir. Kata dia ke-6 beranak. Beranak. Okey. Jangan faham katakan beranak ni keluar anak, jangan. Asalkan dia gugur ke dalam ni dia kata ni, dia kata fayajibu 'alaiha al-ghuslu walau waladat mudratan au alaqatan. Umpamanya kan orang perempuan tu dah disahkan dia hamil, tapi belum terbentuk jasad manusia, masih lagi seketul darah, gugur darah tu, wajib tak dia mandi? Wajib. Begitu juga dengan alaqah. Alaqah tu baru seketul daging, tak nampak rupa manusia lagi, tak nampak. Bila dia keluar daging tu, wajib tak dia mandi? Wajib. Bukan kata awalan wiladah tu dengan mana keluar baby saja, tak. Asalkan dia gugur, keluar darah seketul ataupun keluar daging seketul, sudah mewajibkan mandi. Gitu. Sudah mewajibkan mandi. Okey. Tapi ada syarat. Tengok, jika keluar anak itu keadaannya basah. Ini kaul yang sahih. Ini kaul yang asah. Ada pun kaul yang tidak asah, asalkan beranak, sama ada anak tu keluarnya kering ataupun basah, tak kira, wajib mandi. Wajib mandi. Gitu. Wajib mandi. Okey. Kalau tak basah, ni ada khilaf, ada percakapan pendapat ulama. Maka di sisi kaul yang asah, wajib mandi juga. Walaupun kering sekalipun. Walaupun kering sekalipun, wajib mandi juga, asalkan dia beranak. Asalkan dia beranak. Okey, wajib mandi juga. Manakala setengah ulama yang lain mengatakan tak wajib mandi. Tak wajib mandi kalau anak tu keluarnya kering, tapi kau tu tak mutamad, tidak asah. Yang asahnya asalkan dia beranak, sama ada anak tu keluarnya basah ataupun kering, tak kira. Maka wajib mandi. Wajib mandi. Tu dia. Asalkan dia keluar anak saja, wajib mandi. Itu kan. Okey, baik. Orang perempuan dia jaga ya. Kalau dia beranak, penat tak? Letih tak dia? Tak letih kan? Dia nak mandi, badan tak larat nak bangun. Bukan wajib dengan segera. Tiba-tiba keluar darah nifas. Adakah dia wajib mandi juga? Sebab apa ni? Sebab apa kata? Sebab apa dikatakan perempuan tu beranak wajib mandi? Apa sebab? Dan mandi hadas tu,
Bukan mandi biasa, niat mandi hadas tu. Apa sebab? Sebab anak tu terjadi daripada air mani, maka seolah-olah keluar anak tu keluar mani. Maka sebab itulah diwajibkan anak perempuan tu mandi hadas bila dia beranak. Tapi bila ada hadas yang lain, gugur tak mandi beranak tadi? Gugur lah. Pasal apa? Sebab ada nifas. Kalau dia mandi pun anak hadas tu terangkat tak? Tak. Jadi nifas pun ada, mak wiladah tadi pun ada. Tunggu nifas tu habis, dia mandi sekali saja, mandi nifas. Terangkat tak tadi masalah beranak tadi? Terangkat. Dah cukup. Okey, sambung dengan soalan tadi Ustaz. Jika haid, adakah satu hari yang selalu cukup pada hari itu dia kena suci juga? Dia kena sekolah? Ya. Jawapannya ya. Kalau tak cukup 15 hari, maka keluar tak cukup 15 hari, itu adalah darah yang bukan darah haid. Maka wajib dia kena qada semayang dia, dan wajib dia kena qada, wajib dia kena semayang. Kalau tak semayang, wajib dia kena qada. Okey, wallahu alam. Ada soalan? Ya? Macam mana? Gandum. Kau dah haid. Okey. Atas kaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, orang yang hamil pun harus keluar darah haid. Boleh. Tapi kena ikut dia punya time dia lah. Kena ikut syarat-syarat haid tu, kena ikut. Dia kena hari, 7 hari, 8 hari, 6-7 hari. Warna darah pun sama macam haid. Sama. Sebab warna haid, darah haid ni warna dia lain ke? Warna dia ada 5 tau. Ada 5 warna. Darah haid tu ada 5 warna. Dia kena ikut pergerakan warna haid tu lah. Macam itu. Ustaz, saya nak tanya, kalau seorang lelaki-lelaki itu ada penyakit kencing tak lawas, adakah wajib dia solat Jumaat? Jawapannya wajib juga. Kenapa? Sebab dengan kencing tak lawas tu bukan berarti gugur fardu Jumaat. Tak gugur. Tapi macam mana? Dia kena sembahyang Jumaat, dia kena apabila azan untuk sembahyang, baru dia kena ambil sembahyang. Sebab bila dia tak lawas, dia kencing dia asyik keluar, dia panggil penyakit salsil bauli ni. Dia kena ambil wuduk pula, dia kena basuh kemaluan dia. Susah sikit lah jawapannya. Tak apalah. Memang tak gugur sebenarnya, Jumaat tak gugur. Sebab dia masih lagi boleh bangun, boleh bangkit, berdiri, sembahyang dan sebagainya. Kecuali lah kalau dia penyakit yang memang tak boleh bergerak, tu tergugur lah. Umpamanya seperti orang yang stroke, tak boleh lah, gugur lah. Sebab dia tak mampu, dia nak duduk lama-lama tak mampu. Ada pun penyakit kecil tak lawas ni, dia boleh. Bahkan sembahyang Jumaat pun boleh. Boleh pergi. Tapi cuma ada perbahasan ulama berkenaan orang yang penyakit kencing tak lawas ni, dia kena jaga-jaga dengan saf tu. Patut dia kena duduk belakang sekali, jangan duduk depan. Jangan duduk sama-sama orang. Pasal apa? Sebab takut tersentuh dia, maka yang dia tu akan menajiskan orang lain. Itu adalah kitab kata macam tu. Baik, hukum macam tu. Wallahu alam. Ada lagi? Ya. Solat rawatib. Ada tak tempoh dia solat rawatib atau solat isyak atau solat balik rumah kau sunat dia pun. Ya. Boleh. Selagi ada waktu, maka selagi itulah solat rawatib tidak gugur. Sebab tu sembahyang rawatib qabliyah ba'diyah tu, yang qabliyah tu boleh tak ditarik kepada ba'diyah? Boleh. Sebab selagi ada waktu, tak gugur. Kalau dah luar waktu, nak sembahyang juga, boleh tak? Boleh juga. Dengan niat qada.
Wallahu alam. InsyaAllah nanti kita sambung fardu mandi hadas. Fardu mandi hadas, insyaAllah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya azimah sultan, ya qadimah ihsan, ya daiman ni'am, ya kasirajun, ya wasi'an ata', ya khafiyya lataf, ya jami' sana', ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam warda sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manna fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abidika riqa wa anta lam tazalaka ahla ya yasura kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'in wa ya ma'mana kulli makhi yasir alaina kulli asir fatasra sa'alaka yasir. Allahumma ya man la yahtaj ila bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu man yakhafu minka wa akhafu man la yakhafu minka. Allah bihaqqi ma yakhafu minka najina mimma la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika la tanam wa kunabna bika nafika ladzi la yurab warhamna bi qudratika alaina wa la nalqa tasaqatuna wa raja'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.